press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, welcome to the English class. So dear children, as you all know that I already started your 4th unit, that is things we use, isn't? So today I will continue that unit, and in the previous class you may understood the story about Deepu. Okay, so belongs to that story there is a one main. See here, let's continue the unit. Come to the page number 53. Take down the pencil to write down the answer now. So see here in page number 53, there is one main. You have read the story. They are asking about Deepu story. Okay, you have read the story, right? Now complete the dialogue given below. So ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮಗಿದು ಓರಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, isn't? But now let's fill that answer. So the main, see here, Deepu. I want to be a rich. Angel, you shall be rich, my son. Deepu, I want to be a king. Angel, made him a king. Write down the answer. Angel. Angel in dialogue na bari really. Made him a king, isn't? And Deepu, I want to be the sun. Angel, turn Deepu into the sun. So write down this also. Angel turned Deepu into the sun. So write down. And another one main is there in the same page. Do you know these words make new words? Here there are some words, okay, and that words make a new words. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಟೂ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಮೀ. See here, the first one, two words are there. What is the two words? Screw plus driver. Screw driver, isn't? Two words anna join madidre one word agutte. Screw plus driver is equal to screwdriver, isn't it? So write down here. Screwdriver. And another one, chair plus man, chairman, chairman, okay. ಆ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, chairman. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಾಲ್, football. Write down this word, football. And neck plus lace, neck plus lace, necklace. And wrist plus watch, wrist plus watch. ನಾವು ವಾಚ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ wrist ಅಂತಾರೆ. wrist plus watch, wrist watch. wrist watch. Okay children. And star plus fish, starfish, star plus fish, starfish, starfish. And class plus teacher, class teacher, class teacher, isn't children? And motor plus cycle, motorcycle. And straw plus berry, straw plus berry, strawberry.
strawberry. And ice plus cream, ice plus cream, ice cream. So, with the help of these two words, we make another new words. See, screwdriver, chairman, football, necklace, wristwatch, starfish, class teacher, motorcycle, strawberry, ice cream. So, these are all the another two words. So, you can see the pictures of these words in the page number 53 there only. And come to the now page number 54. So, complete these ice creams. So, dear children, in this main there are given some ice cream pictures. Okay, now in that ice cream cone we can see the words. Ice cone in ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಐತಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, let's read the headline. In the ice cream cones given below, you find words in the ice cube box. You find the opposite. Match the words with their opposites and eat the ice cream. So we have to match here with their opposite words. Okay, I'll write here and you have to write the answers on the textbook. I think you written this. Okay, write with me children. Opposite words now I have to write. In the first ice cone you can see the word opposites. Okay, so the first ice cone come. What's the opposite of come? Go. And next for near and in the next ice cone above, below, opposite of above is below, and next in opposite out, and first last opposite first. Okay, and there is some more words. So here the word is rich. So the opposite of word rich is poor, isn't children? And up, the word is up. Answer opposite word down. And sit, the word is sit. Okay, opposite of sit is stand. Isn't it children? So these are all the matched opposite words you have to match. Write down these opposite words in your textbook by pencil. And here another one main is there, rhyming words. Okay, rhyming words are there. Pick the rhyming words from the cloud and write them in the blanks below. So here in the cloud there are some rhyming words. Okay, and we have to write that rhyming words in the space provided there we have to write. So cloud ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸಿ ಆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸನ್, ನಾವು ಈಗ ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡಿಗೆ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, shall we do now? Yes.
Okay, so come to the rhyming words, dear children. See here. Axe, wax, fax. So the question is axe. So axe ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, 2 ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ axe, wax, fax. Now sun. So in the cloud we can see run, okay, and bun. So these are the rhyming words of the sun. Okay, write down. King. The rhyming word of king is sing, and ring. Understood, children, how to write? And the next word is rich. So now write down the rhyming word for the rich. The rhyming word is stitch. Stitch, okay, and witch. Okay, children. And next one, rain. Rhyming word of rain is pain, and in that cloud we can see rain. So these are all the rhyming words. We have completed this main. Let's read. Axe, wax, fax, sun, run, bun, king, sing, ring, rich, stitch, witch, rain, pain, train. So these are the rhyming words. Related to this main, there is another one main, and here by using these sentence, okay, by using this sentence we have to frame 5 sentences. ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್, ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್. How to frame a sentence, I will show you. Okay, ready? Write with me. So the first word we have, the one example already they given, the sun. The sun ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. What is the sentence? The sun gives us light. The sun gives us light. Okay, so like this we have to frame another 4 sentences. So ಈಗ axe ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. The axe, second one sentence, this is first one already they given, isn't? The axe is used. The axe is used to chopping means ತುಂಡು ಮಾಡೋದು, chopping wood. So here we are going to take the word axe. Axe ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚಾಪಿಂಗ್ ವುಡ್. ಆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಚಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವುಡ್ಡನ್ನು ಚಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವುಡ್ಡಿಂದು ತುಂಡನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. isn't it children? And let's take the word king. king ಅನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. one day Deepu saw a king. So one day Deepu saw a king. So understood children? One day Deepu saw a king. It is in the story, isn't it? And next one, let's take the word rich. ಈಗ rich ಅನ್ನೋ ಒಂದು word ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. The sentence is, you have to write down this sentence here. Deepu wanted to become rich. Do you remember the story, dear children?
Deepu wanted to become a rich, isn't it? So now rich ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Deepu wanted to become rich. And let's take the word rain. Rain ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. The rain water, write with me. The rain water fall on the rock. Fall on the rock. So we have taken the word rain, and by using that word we are framing here sentence. The rain water fall on the rock. So dear children, by using words we have to create a sentences. Now we have completed that. Now there is a one next main, fun with words. So there are some words with that words we can do fun. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಫನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಾವು ರೀಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂದ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಓದಿದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡಿಂದ ಓದಿದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್. Let's move to the next main. I think you written these sentences. Yes. So see here, look at the picture one has been done for you. So they are given some pictures also related to that words. See here, pat. Okay. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್, ಅದೇ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಪ್ಯಾಟ್, ಅದರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್, isn't it? And see here, ಟಾಪ್. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಪಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, isn't? And but, see the word but. Now read with backward, tub. Isn't it, children? It is fun with words. You can see these type of words also in the English. So see here, and gum. So backward, mug. Isn't, children? And next word, bin. Nib. Forward in the one word, backward in the another word ಆಗುತ್ತೆ. And net. Ten. See how it is. Next, dub. Backward in the bud. Isn't? And was. Adhe backward in the saw. Isn't it? So these are all the fun with words main. So forward in the one word, backward in the ಇನ್ನೊಂದು word ಆಗುತ್ತೆ. Isn't it, children? I think you may understood. And here come to the now another main. Now check these words. They are telling to check the words. It is totally different. See here. Read them backwards. You will get the same word. So ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಓದಿದ್ರು ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ the word mouth. So here they are telling forward in the odidrenu one word mouth, backward in the odidrenu mouth. Is it strange? Adu ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಪಾಪ್, ಪಾಪ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪಾಪ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂದನು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂದನು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂದನು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್, ಡ್ಯಾಡ್.
isn't? See, deed. ಡೀಡ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಓದಿದ್ರು ಡೀಡೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದಿದ್ರು ಡೀಡ್, isn't it? And peep. So both come forward and backward, both same word, peep. And Malayalam, none. These are all the words. See here, Malayalam. You can see forward Malayalam, forward ಇಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಓದಿದ್ರು ಮಲಯಾಳಂ. Isn't it strange? ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಓದಿದ್ರು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಸೌಂಡ್. ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೀಚರ್. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ. cock, rain, sea, pan, king, pit, plate, ball, bake, well, take, match, cell, wing, bell, hit, fee, rock, call. So these are all the words I read. Now group the words that sound alike. ಈಗ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನ ನಾನು ಓದಿನಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೇನೋ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರಿಬೇಕು. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಸಿ, ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸಿಂದ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಬೆಲ್, ಸೆಲ್, ವೆಲ್. ಸೌಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನದು? ಬೆಲ್, ಸೆಲ್, ವೆಲ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಿಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. 3 ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್. See here children, one already the given example and let's continue now. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. The word is fat. Okay, now ಆ ಒಂದು ವರ್ಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂದ. ಓಕೆನಾ, ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡಿಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್. Isn't it children? ಸೊ ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, 1. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾನ್. ಅದೇ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಬೇರೆ ಬರೀ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಕ್ಸಿಂದಾನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್. ಈಗ ಈ ವರ್ಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್. ಫಿಲ್ ದೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್. ಈಗ ಕಿಂಗಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಡ್ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಸಾರಿ, ರಿಂಗು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಕಿಂಗು ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಕ್. ಸೊ ಕೇಕಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಫಾಲ್. ಫಾಲಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಾಲ್. ಬಾಲ್ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ next children, we have 6th one, 7th one next. The word is B. Okay, big match agodu C ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಟ್, ಹಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಗೇಟ್ ವರ್ಡಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲೇಟ್. ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲೇಟ್. ಮೇಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ so children, last one, 10th, lock. so lock word ಗೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? talk, isn't rock. so these are all the similar words. now we have completed. so ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಂದು ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 57. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯು ಡೈಲಿ ನೀವು ಈ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಮೇನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಈಗ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೂ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರು, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರು, ಕಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನಾನು ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಯೂಸಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ನಿಮ್ಮ ಫಾದರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ, ಭಾಳಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಯಾವ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್. ನಿಮ್ಮ ಮದರು ಕಿಚನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಥಿಂಗ್ಸಿಂದ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕಲೀರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅದರ್. ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ನೀವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಥಿಂಕ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ನಾವು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್. ಸೇ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಇದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ 6 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ 6 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಟಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಲ್ಗೆ ಟಂಗು, ಅದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ 6 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಂದು. ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್, ಅದು ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾದೆಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಗಾದೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಗಾದೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಲಹೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಜ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದು. Children and fools must not play with edged tools. Children and fools must not play with the edged tools. Edged tools ಇಂದ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುವಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೀವು ಚಾಕುವಿಂದ ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡೇಂಜರೇ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, man is greater than the tools he invents. Man is greater than the tools he invents. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟ್, ಯಾಕೆ ಎದರಿಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೈಫ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಹಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೀಡ್ಸ್ ನೋ ಟೂಲ್ಸ್. A wise man without a book is like a workman without no tools. A wise man will make tools of what comes to hands. Idu ella proverbs. So think of some more either in English or in your mother tongue. So ಇನ್ನೊಂದು proverbs ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ. So another proverb, knowledge is power. I am going to tell, knowledge is power, isn't? ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ ನಾವು ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, isn't? So knowledge is the biggest power. And all glitters is not gold. All glitters, ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿಸುವಂತಾಗಿ, all glitters is not gold ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. all glitters is not gold. So I think you may understood the unit things we use. By this the unit completed, children. I think you understood. Thank you for the class. Next I'll meet you with your another new chapter. Thank you.